स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में और देश भर में क्रिसमस त्यौहार को मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज हम बीजापुर शहर के गांधी चौक में जो स्थित एक चर्च है वहां पर आए हैं। तो यहां पर भी सभी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और यहां पर सभी धर्म के लोग जो है मानने वाले ईसा मसीह के जो यहाँ पर चर्च पर आए हैं, उस त्यौहार का सभी यहाँ पर बधाई दे रहे हैं और चर्च के जो फादर हैं वो भी सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो आइए, इस मौके पर जो चर्च के फादर हैं उनसे और भी जो कभी यहाँ सभी लोग जो यहाँ पर त्यौहार मनाने के लिए आए हैं उनसे हम बात करते हैं। तो ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಿರಣ್. ಧನ್ಯವಾದ. Celebration, it is not only the festival of Christians, the festival of Hindus, Muslims as well, and along with the Christians also, because you see in the church today not only Christians are here, many are here, all the Hindus are there, Muslims are there, especially to see Jesus Christ. And Jesus Christ is a symbol of love, peace, and he has spread that peace and love through so many ways, so many teaching. Today there are many followers, be it Christians and non-Christians, and that's why we see a lot of people here. And it is a call for everybody to walk in his ways, what he has taught us. Especially, we see around lot of war, lot of fight, lot of hatred. So amidst all those things, Jesus Christ calls us to spread the love towards the humanity, to spread the love and to spread the forgiveness. Today we hardly find forgiveness among a human being. So Jesus asks us to forgive our own enemies as well our own friend. It is not easy. So this Christmas brings us that joy, and along with that joy he gives us some work like spreading the peace and spreading the joy and spreading the forgiveness. Thank you. सर, गुड नेम सर. I'm Ronald, Father Ronald. तो यहाँ पर इस चर्च में आ रहे हैं. मैं एक 10 साल हुआ सर इधर आने 10 साल. आपको क्या यहाँ पर महसूस होता है? सुकून मिलता है सर. सुकून मिलता है. हमें कौन से भगवान में भेदभाव नहीं करते सर, सब एक ही समझ के जाते सर. आपका नाम? मालन भी समझ. 25th December, as you are celebrating this Christmas, how you are feeling today? Very nice I am feeling, sir. Please tell the emotions of your heart. While I am coming to church, I feel peace here. Since from how many years you are coming here? From at least 6 years. Since from 6 years. Yes. Then what are the best things of Christianity which you feel? Very humble, very friendly they are, and they are very kind. That's Your good name, please. Jainamish. Thank you. डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಮ್ಯಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟು ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ಲು ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಬಂದಿನ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಸಿಕ್ತು. ಲೈಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಜೀಸಸ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಜನನ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನೂ ಅದು ಹಾಂ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ತಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು,
ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂದೇ ತಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಸರು? ದಿವ್ಯಾಲೋನಿ ಸರ್. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರಿ, ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರು. ವರ್ಷ ಇದೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಡ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ಬರ್ತೀನಿ ಚರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರಿತಾ ಗುರ್ಜಾಲ್ಕರ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೀದರು. ನಾನು ಈ ಚರ್ಚಿಗೆ ಇದು 2ನೇ ವಾರ ಬರ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರಾವತಾರವೆತ್ತು ಮಾನವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪದಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರದಿಂದಾಗಿ ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆರೋದ ರಾಜನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಿಯಳೆ ಎಂಬ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಗರ್ಭ ಜನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳಿವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುನೀಲ್ ಅಂತ ಸರ್.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.